सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट, सी टैट एंड एस टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ, क्योंकि असी इस तरह दियां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाउंदे रहने आ। वीडियो नूं लाइक करना बिल्कुल ना भुल्लिओ। एंड इस क्लास दी पीडीएफ नूं डाउनलोड करन लई अपना जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जी, जिहदा नाम है जी डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट, इस चैनल नूं ज्वाइन करन लई तुसीं जाना है टैलीग्राम चैनल ते। टैलीग्राम ते जाके तुसीं उत्थे सर्च करना है डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट एंड उत्थे तुहानूं जिहड़ा भी चैनल पहले नंबर ते वेखण नूं मिलदा है जी, तुसीं ओनू ज्वाइन कर लेना है। एंड उत्थों तुसीं अपने चैनल दीयां जिन्नियां भी वीडियोज़ ने उन्हां दीयां पीडीएफ नूं प्राप्त कर सकदे हो। ते दोस्तों तुहाडा बहुता समां तां आपां नहीं खराब करांगे ते आपां वीडियो नूं शुरू करन जा रहे हां। ते वीडियो नूं बड़े ही ध्यान नाल तुसीं समझना है। जिन्ने भी प्रश्नां नूं आपां इत्थे डिस्कस करांगे तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। एंड इन्हां प्रश्नां नूं जेकर तुसीं ध्यान नाल समझ के चलदे हो तो तुहाडा जिहड़ा पीएस टैट दा एग्जाम है जी, वो तुसीं बड़े ही आराम नाल क्लीयर कर सकदे हो। ते अज दी क्लास विच आपां कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। पहला जिहड़ा प्रश्न है जिहदी आपां गल कर रहे हां, सैल्फ स्टैंडर्ड पर्सन इज कि स्वै केंद्रित व्यक्ति है। स्वै केंद्रित व्यक्ति की जदों भी आपां गल करदे हां ते स्वै केंद्रित व्यक्ति किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा कि सिर्फ आपदे बारे सोचे, आपदे बारे सोचण वाला जिहड़ा व्यक्ति हुंदा है उहनूं आपां सैल्फ स्टैंडर्ड व्यक्ति कहने आ। मतलब आपदे ते ही फोकस करदा रहिंदा है। ते इहदे विच वेखीए ते पहली जिहड़ी ऑप्शन दित्ती हुई है इंट्रोवर्ट दी, अंतर्मुखी दी, की अंतर्मुखी दा जवाब सही होवेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रोवर्ट बाहरमुखी जिन्हों तुसीं कहंदे हो, या फिर एम्बीवर्ट होवेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोशली डिपेंडेंट समाजिक तौर ते निर्भर व्यक्ति। जेकर आप सैल्फ स्टैंडर्ड परसन की गल करते हैं, स्वै केंद्रित व्यक्ति, इसका जिहड़ा सही जवाब है जी आपदे आप विच रहन वाला जिहड़ा व्यक्ति हुंदा है, किसी नाल बहुता गलबात नहीं करदा। इहदे दे दोस्त भी घट हुंदे ने, जेकर हुंदे ने ते बहुत ही घट दोस्त हुंदे ने जिन्हां नाल एक ज्यादा मतलब क्लोजली रिलेटेड हुंदे ने। ते इन्हां दे जिहड़े टाइप हैगी आ इन्हां पर्सन दी, सैल्फ सेंटर्ड पर्सन दी, इन्हां नूं आपां इंट्रोवर्ट कहने आ। की कहने आ जी, इन्हां नूं आपां इंट्रोवर्ट या फिर अंतर्मुखी व्यक्ति कहने आ। सैल्फ सेंटर्ड पर्सन की हुंदे ने जी, इंट्रोवर्ट पर्सन हुंदे ने। हुण क्वेश्चन ये हुंदा है कि एक्सट्रोवर्ट किहड़े हुंदे ने। एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो पर्सन हुंदे ने जिहड़े कि किसे नाल भी घुल मिल जांदे ने, छेती घुल मिल जांदे ने, दोस्त छेती बना लैंदे ने, ते किसे नाल भी मतलब है ना भी मिलनसार व्यक्ति हुंदे ने। इन्हां नूं आपां एक्सट्रोवर्ट दा नाम दिन्ने आ। ते एम्बीवर्ट किहड़े हुंदे ने, एम्बीवर्ट वो व्यक्ति हुंदे ने जिहड़े कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दे इन बिटवीन हुंदे आ, उन्हां नूं आपां एम्बीवर्ट दा नाम दिन्ने आ। इत्थे जिहड़ा सही जवाब हैगा जी वो है ऑप्शन नंबर ए इंट्रोवर्ट। कार्ल जुंग नाम दे मनोविग्यानी होया जी, उन्हां ने दो तरह दी परसनैलिटीज़ दी गल कीती है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दी। इह गल भी तुसीं ध्यान विच रखनी है। अगले प्रश्न ते चलदे हां जी। अगला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच पुछिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। हेठां दित्ते विचों किहड़ा समाजीकरण दा एक पैसिव एजेंसी है। पैसिव दा की भाव हैगा जी, एक तां हुंदी है जी एक्टिव, ये हैगी है जी पैसिव। पैसिव एजेंसी किहड़ी होगी सोशलाइजेशन दी? कि ये हेल्थ क्लब है, कि ये फैमिली है, कि ये इको क्लब है, या फिर ये पब्लिक लाइब्रेरी है। कई बार एग्जाम दे विच इहो जिहे प्रश्न भी पुछ लए जांदे आ सोशलाइजेशन समाजीकरण बारे। तां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि कुछ चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ी कि एक्टिव रोल प्ले करदियां ने अपने सोशलाइजेशन दे विच, जिवें कि स्कूल हो सकदे ने, तुहाडे फैमिली मैंबरस हो सकदे ने, एंड तुहाडे पीर ग्रुप्स हो सकदे ने, दोस्त हो सकदे ने, क्लासमेट हो सकदे ने। एंड जदों आपां गल करदे आ पासिव एजेंसी दी सोशलाइजेशन दे विच, सो इत्थे जवाब होना है जी की होएगा जी पब्लिक लाइब्रेरी। क्योंकि किताबां दे थ्रू जदों भी तुसीं पढ़दे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਫਰਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ कि वह तुहाडे पहले टीचर हुंदे आ, पहले अध्यापक हुंदे आ, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्कूल टीचर। इत्थे भी प्राइमरी स्कूल की गल की जा रही है। पहले विच प्री प्राइमरी स्कूल टीचर की गल की सी, दूसरे विच प्राइमरी स्कूल अध्यापक की गल की है, तीसरे विच
ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਪੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਹੈ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਰੈਪਿਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਟੌਟ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਖਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਚਰਸ ਅਸਾਈਨਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਸਾਈਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਰੂਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਬਣਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਐਟੀਟਿਊਡਸ, ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜੈਂਡਰ ਰੋਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਤਣਾਅ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ, ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਫੀਚਰ ਅਸਾਈਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਰੂਲਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਸਕਰੇਜ ਰਿਬੇਲੀਅੰਸ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਫਿਟ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇਨਟੂ ਲੈਬਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਕਲੂਡ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ,
in the progressive model of education as implemented by CBSE. Socialization of children is done in such a way so as to expect them to ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ CBSE ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ in the progressive model of education as implemented by CBSE socialization of children is done in such a way so as to expect them to ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CBSE ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਵ ਅਪ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰੇਡਸ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਐਂਡ ਲਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਥੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਵਟ they are offered by the school irrespective of their social background ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CBSE ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਬਣਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਓਲਡ ਦੇਵਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। 14-year-old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate self-governing individual. She is developing 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੇਟਡ ਫॉर ਰੂਲਸ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆਟੋਨੋਮੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਬਾਰੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਨੇਜ ਐਰੋਗੈਂਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 14-year-old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate self-governing individual. She is developing ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ what kind of error is common between a learner who is learning his mother tongue and the learner who learns the same language as a second language। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ।
ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਉਹ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਰਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਦੀ ਜੀ ਐਰਰਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫਨ ਹੈਵ ਅ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਸੇਬਲ ਲਰਨਿੰਗ, thinking and behaving in a particular ways by imitating peers and teachers। ਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B the informal cues about social roles presented in schools through interaction and materials। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਕੇਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C negotiating and resisting socialization of student through their families। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D teaching and assessment of values and attitudes। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰੂਲਸ, ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਏਜਡ ਵੂਮਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਸਕੂਲ ਥਰੂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।